बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तेर दर्स के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालात ज़िंदगी शुरू शो पागी के तिरदी मुंग वेलू च हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दी कुनियत वजह सवा और दा वर्ता पस वजह बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैव दो और ब्या भले खबर पके दा पातेला चे पिशोता हिर्रतुन वई और हुरैरा अगर वड़ू की पिशोंगड़ी तवेले शी द पिशो बची तवेले शी नुमाना बेदाशी अबू हुरैरा पिशोंगड़ो वाला अच्छे पिशोंगड़ी भी वरसरा पिशोंगड़ो सरे ताल्लुक भी खुदा नुम अबू हुरैरा से बेच माता डेर अखले अखपल नुमे बिल्कुल पाते शवे दे पजाए या खुद चाहता पोस न कड़े या दखपल नुम ने दे ज़ाहिर कड़े या दुम रजियात पाई मशहूर शवे दे दखपल नुम ज़रूरत नजर आगले द दे वजह द हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु द नुम पे इख्तिलाफ की जो सुमरा अक़वाल नहीं दुमरा अक़वाल बल सुहाबी पनुम की निश्ता पकुनियत की खुशक निश्ता यव कौल अबू हुरैरा और पनुम के इसमें महज़ा के और इसमें ज़ाती के चिकम नुमे वो द जाहिलियत पर वक़्त के आगा नुमे बिल्कुल गैर मारूफ ने पकी तकरीबन 1.5 अक़वाल ले दो मुहद्दिसीन 1.5 अक़वाल यानी 1.5 कौल दी पागे के दुमरा 1.5 अक़वाल पर यव नुम के दचाने दी रागली लखर दो पनुम के चरागली दी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करी दी 1.5 अक़वाल ले पके ब्या पदी नतीजा तले दे चे द पनुमुनु के ढेर ज़्यादा राजिह कौल दी 2 नुमुन दे या अब्द शम्स दे या अब्दुल्ला दे बल अब्दुर्रहमान उमराजी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह पर शरह द मुस्लिम के लिखली दी चे अब्दुर्रहमान उमराजी और अब्दुर्रहमान बिन सहर दीन उमले तरजीह वर्कड़े दा हो असफल ख्याल चे ज़का ओमनो दावा जबा चे अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला बद दो दहा वखनुम नवी कल चे दे पे यमन क्यों ज़का अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नुम पर अरबों के द जाहिलियत पर वक़्त के ढेर कम हो द नबी अलैहिस्सलाम द वालिद मुहतरम चो आगा अल्लाह द अब्दुल मुत्तलिब पजड़ के चूलू चे अब्दुल्ला नुम वाला केक दा अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला अगुब अब्दुल उज़्ज़ा अब्द शम्स अब्दुल काबा दासी किस्म नमूने बे के खौदल न दखपल नुम या अब्द शम्स व या अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला पदी खुडेर जोर वर्कड़े दे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सहर अलल असह मिनल नहव 30 कौलन अबू हुरैरा द अब्दुर्रहमान बिन सहर दा कौल चे दे द नुम बारा की दा ढेर ज़्यादा असह दे यानी ढेर ज़्यादा सही दे 150 अक़वालो द मुहद्दिसीनों के तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ यो किताब दे अगी की दारा गस्ती दुमरा मशहूर दे पा अबू हुरैरा चे नूर नमूना दे दो आड़ो चाहता मालूम नहीं और दा वजह माता अस्ता हुए ढेर वड़ू के उचे दो खपल प्लार दो साइना महरूम शो यानी यतीम पाते शो लोई बंदा चे प्लार मर्सी ना होता यतीम नशे वाले यतीम चागा पो माशूम वाली के प्लार दो चा उफात शी चे दा जोए माशूमी न दा जोए यतीम शो यतीम यो सुहाबी मश्ता आप यतीम मशहूर दे दा हज़रत अनस से बरोर दे मेरा ने
د پلار نه دی، د مور نه دی. هغه په طالبانو به په دغه کې ویلي کتاب کې آثار السنن کې چې هغه وایي زه او یتیم نبی علیه السلام پسې ودرېدو، ما او یتیم موزو که نبی علیه السلام پسې، یتیم دا ورور او مور مو ام سلیم زمونږ نه وروسته ودرېده په موس کې. د هغې نه مسله علما دا معلوموي چې زنانه به وروسته ودرېږي. او زمونږ په کور کې نبی علیه السلام موږ له موز راکړو او زما مور چې ورشه نبی علیه السلام ته وایي زمونږ کور کې موز وکړي چې زمونږ کور کې موږ هغه موز ځای باندې موس کوو او زمونږ دپاره برکت ځای شي. هغه نو یتیم نوم شته د یو صحابي هم دی. ماشوموالي کې چې پلار وفات شو نو دی یتیم پاتې شو، ډېر غربت و. بیزې به ځنګل ته بوتلې ته به سرولې، خو بیا ښه شوی، بیا یو غلام واغستو او هغه به ورله هغه ګډې بیزې سرولې. د اسلام نه وړاندې حالات د ډېر زیات کم تاریخ لیکلی دی. هسې هم د صحابو د اسلام نه وړاندې حالات دومره زیات مفصل نه راځي، هغه وي چې د هغې د یو واقعې سره تعلق وي، دومره پورې وي. خو بیا هم د ابو هریره صاحب د اسلام واقعه هغه هم کتابونو او حدیثو کې راغلی ده. وایي دی تعلیم یافته صحابي و، تعلیم یې کړو. کتابت د وحی ما ته نه دی معلوم چې د نوم راځي پکې. د عمر رضی الله تعالی عنہ راځي، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ راځي، نور صحابه راځي. خو ابو هریره صاحب و تعلیم یافته او شعر به هم وي، اشعار به وي او صوفي صحابي دی. د نبی علیه السلام سره کلک وخت تیر کړی دی، نور خبرې نه دي کړې ډېرې. قبیلې د بنو دوس کې د تعلق دی، قبیلې د بني دوس سره د تعلق دی. بنو دوس یمن کې یو لویه قبیله ده. د دې د وجې ابو هریره ته عبدالرحمن بن سحر الدوسي الیماني وایي، الدوسي الیماني. په داسې راشي الدوسي الیمانی. د بنو دوس قبیله کې یو لوی جاهلیت او د یمن خلک چې وو هغه هم د اسلام نه ناخبره و. نبي علیه الصلاة والسلام بعثت شوی خو اسلام لا خور شوی نو او دا اولنی وختو. یو صحابي دی داغه د اسلام د راوړو واقعي تعلق د حضرت ابو هریره سره دی او هغه واقعه داسې وه چې داغه نوم دی طفیل بن عمر دوسی رضی الله تعالی عنہ. د مکې معظمې ته لاړو او هلته مسلمان شو. د حال که چېرته راغی بیا به خپل ځای باندې و، چونکې د ابو هریره صاحب احوال شروع دي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه چې و نو هغه هم د بنو دوس قبیلې و. طفیل بن عمر دوسی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام رخصتونه ورته وي، طفیل ورشه خپل کلي کې د اسلام دعوت خلکو له ورکړه او خلک اسلام ته راوغواړه. طفیل رضی الله عنه فرمایل چې عرض وکړو یا رسول الله هغه خلک خو ډېر زیات جاهل دي بلکې اجهل دي او په هغې کې هټ درمي ده، چړچړاپن دی، خبره چېرته مني.
نو که تاسو دا خبره زه هلته وکړم هغوی زما نه انکار وکړي ستاسو د حیثیت ستاسو د مرتبې نه هغوی خبر نه دي نو زه ډېر به خفه شم او تباه به شي هغوی نبي اسلام فرمایل ستاسو خیال دی وی خیال مې دا دی یا رسول الله چې ما له څه داسې یو نښه راکړئ چې ستاسو د طرف نه زه دا خبره وړم نښې مطلب د هغه دا و چې ما له یوه علامه راکړئ د خپل ځان چې زه ووایم چې ما د الله د پیغمبر نه دا نښه راوړې ده نو ابو هریره دا طفیل بن عمر دوسی صاحب چې دا عرض وکړو نو نبی علیه السلام دعا وکړه وی چې الله زه وله نه ورکوم ته وله یو نښه د نښو نه ورکړې بس وی ځه دی را روان شو چې په ده ماښام شو نو په ده په تندي کې رڼا شوه او هغه رڼا جوخته د ده مخې ته راتله بس داسې ولکه د ده په دې ځای کې بیټري لګېدلې وي د عربو کې ما غالبا ولیدل د مینا کې خو هر شی میلاویږي دلته به ملکانو کېدای شي چې کړي خو ما هغه دا یاد دی زما چې څومره خیال نو یو پټه غونتي هغې کې دې ځای کې یو لایټ بس هغه باندې بیټرۍ نه بېغمه کړی مخې ته راشي مخې ته راشي بس سیده هغه بنده ته رڼا کوي د ده په دې تندي کې یو نور پیدا شو هغه نور به ښکته په ځمکه چې لګېده نو دته به لار ښکارېده اوس دی د نبي علیه السلام نه خو لرې راغلی دی خو ده سره غم شو دا نور چې پیدا شو نو دی په ځای د دې چې خوشحاله شو نو دی ډېر زیات پریشانه شو سوچ یې کولو چې هغه طفیل بن عمر دوسی چې بنو دوس والا خلک به وایي چې دا دې کوم ځای کې پړک پیدا شو نو څه ډېر زیات جاهل قوم دی هسې نه چې ووایي چې وګوره که نه دین دې پرېښود نو بې ځایه ځای کې دې رڼا راځي اوس ده وی چې زه نبي علیه السلام نه هم لرې یم او دا رڼا خو مې داسې ځای کې ده خو د پخې عقیدې خاوندانو صحابه دا اسباب چې دی اسباب دا بنده له ډېرو څیزونو نه پاتې کوي د ډېرو څیزونو نه اوس چې بیټري وینو بیټري هم چا جوړه کړې ده نو چې ختمه شي نو موږ له اول سیل اخلو یا یې چارج کوو که نه نو هغه خو نه د لرو کولو شی و اوس دې ځای کې وه نو اسبابو لاندې خو ونه خو هغوی به په دې خبرو دا نه کول چې خلکو ته ووایي چې راشه وګورئ دا رڼا بلکې هغه سره فکر دا پیدا شو چې که زه دا وام چې دا نبي علیه السلام ما ته دعا کړې ده هغوی به وایي چې نه دا دعا نه ده دا خو تا ته هزار شوی دی العیاذ بالله او دا خپل دین دې پرېښودی ځکه دې په دې ځای کې داسې قسمه رڼا پیدا شوې ده ده ووایي که زه واپس ځم نو ډېره لار ده چې کلي ته ځم دا رڼا ده بس یکدم یې زړه کې الله واچول چې ما نه وغواړه که نه چې زه نبي علیه السلام له واپس ځم نو زه به د نبي علیه السلام په طفیل باندې سوال وکړم که نه نو بس د لاس اوچت کړل په میرا کې په صحرا کې دا دعا داسې یو شی دی مونږ وګورئ خامخا به ته به جومات کې کښېنې نو دا دعا به کوې چې کوم ځای دې مشکل راشي هغه ځای به لاس پورته کړې لاس یې پورته کړل وی یا الله زه د نبي علیه السلام صحابي یم هغې باندې مې ایمان راوړی دی تا ته علم دی د هغه په طفیل او د هغه په وسیله چې ما له تا د هغه په دعا کومه رڼا په تندي کې راکړې وه په ځای د دې تندي زما په همسا کې بس چې دا الفاظ یې وویې د حرمت دا سوال یې وکړ د نبي علیه السلام په طفیل او په حرمت یکدم د ده د تندي نه هغه رڼا راکوزه شوه او د ده په همسا کې ونښته بس دی خوشحاله شه او همسا کې مو باقاعده وي د همسا متعلق د ده نه علاوه د دوه صحابو د نورو مو دا واقعه شته چې څه به ډېر هغه بیانوله نبي علیه السلام د مجلس نه ماسخوتن ناوخته څوک لاړل هغوی دواړو ډېره لویه تیاره وه لکه اوس په داسې میره باندې چې څوک وځي او باران و سیلی و طوفان و هغوی ډېر زیات پریشان و یکدم دغه یو صحابي په همسا کې رڼا پیدا شوه دوی دواړو په هغې باندې تک کو چې تر څه ځای لړل نو د دوی دواړو کورونه او باندې جدا شوې نو هغوی بیا هم دا نه کول چې اوس بس څه کوو بس هغوی وایي چې الله موږ له په دې یو همسا کې پیدا کړې ده الله بس انتظام وکړي هغه رڼا چې دی څنګه جدا شو د دواړو په همساګانو کې تقسیم شوه چې څومره د هغه یو ونه هغه پاتې شوه د دې بل په همسا کې هم کشان رڼا پیدا شوه او دی کورونو ته لاړل په هغې باندې
او دته طفیل بن عمر دوسی ته بیا ذنور وی. خدا طفیل بن عمر دوسی واقعا خو پکې ضمنن رااله. به هر حال د کلي ته راغلو طفیل بن عمر دوسی. چې کلي ته راورسېدو کلي کې سحر لا نو سبا رڼا نه وه خوره شوې. نو بس په دغه وخت کې د ده پلار یې ول دی ولیده. هغه پټي ته راوتی و مولا بانګ که مولا بانګ وخت چې وي. نو بس چې څنګه یې هغه رڼا د طفیل بن عمر دوسی د خپل زوی په همسا کې ولیده نو حیران او خوشحاله دواړه شو. هم حیران شو هم خوشحاله شو. وی چې یا بچیا دا زه څه وینم د چرته نه راغلی چې په همسا کې دی داسې رڼا خدای پیدا کړې ده. طفیل ورته ووی چې پلاره یو خبره واوره د پخې کې دې خاوندانو خواله مې را نشي که مې یې پلار خو یې پلیت او زه مسلمان یم. هغه ورته وی داسې وایي زه خو نه پوهېږم چې ته پاک څنګه شوې زه پلیت ولې پاتې شوم. وی چې پلاره ته جاهلیت کې او په اسلام نه منحرف یې نه اسلام دې نه دی قبول کړی نو ته پلیت یې. زه اسلام قبول کړی دی ما زه پاک یم. وی چې بچیه نو زه نه غواړم چې زه دې پاک شم تا ته پته وي زه غواړم ده. وی ما هم پاک که که نه. بس وی غسل وکړه غسل یې وکړه. اسید بن دا طفیل بن عمر دوسی هغه ته کلمه ووی هغه مسلمان شو پلار بیا یې هغه راوسته کور ته. چې کور ته راغلل مور یې ډېره حیرانه شوه. مور یې دا خبره وکړه. مور ته یې ما هغه خبره وکړه وی چې مور یې ښکلاوه مې ما ستا اسلام نشته ستا ایمان نشته. هغې مو دکه کلمه ووی مسلمانه شوه. دا دوه کسان مسلمانان شو مور او پلار یې. بهر دنیا ته اوس دی راوځي دی ډېر زیات خفه کېږي چې خدای څه به وامه څه به کوم. بس چې خلکو ته یې ووایي چې زه راغلی یم د نبي علیه السلام د طرف نه زال ته تللی یم ایلچي یم د هغه راغلی یم او ما ته هغه ویلی دي چې ورشه خپل قوم ته دعوت د اسلام ورکړه. ټول قوم په یو خوله ووایي چې بلکل نه دا دې څه خبر راوړی دی مونږ نه مسلمانېږو دا ته څه خبرې کوې. چا وی طفیل ځان له سرداري خوښوي چا وی د مشرۍ پسې شوی دی. ټولو انکار وکړو. یو ځوان پاڅېدو وی زه ایمان راوړم هغه ابو هریره رضی الله تعالی عنه په قوم کې بس دی پاڅېد. چې دی پاڅېدو طفیل بن عمر دوسی خوشحاله شو چې دا کم از کم په بهر دنیا په کلي کې خو یو کس ووایي که نه چې طفیل صحیح وایي. نو نبی علیه السلام ملاقات له دوباره راغلل ډېر د خفګان نه خو ورسره هغې غاړې ابو هریره صاحب راغی. اوس یا هغه وخت سره عبدالشمس نوم دی یا عبدالرحمن یا عبدالله د پلار نوم یې سحر دی سواد سره. نو هغه چې واپس دی راغلل نبي علیه السلام نه راورسېد. نبي علیه السلام د قوم حال مو څه دی یا رسول الله چورلټ کافر دی. انکار یې وکړه کفر یې وکړه بیا یې انکار وکړه. بس نبی علیه السلام قبلې ته مخ کړو لاس یې پورته کړل. دا قول له ابو هریره صاحب دی وایي چې زه ورسره رالم نو نبی علیه السلام لاس پورته کړل او چې لاس یې پورته کړل نو ابو هریره صاحب خو نوی مسلمانو نو خبر نو چې نبی علیه السلام چاته خیرې نه کوي. نو هغه وایي خیرې کوي نبی علیه السلام. نو تیز اواز باندې ووی وی ځئ لړۍ تباه شوئ بنو دوسه ویښ به مو وځي د الله پیغمبر درته خیرې کوي. خو پکې نه د الله پیغمبر خیرې نه کولې نبی علیه السلام خیرې نه کولې بلکې چې لاس یې پورته کړل ویې فرمایل اللهم اهد دوسن اللهم اهد دوسن اللهم اهد دوسن. اے اللہ بنو دوسته هدایت وکړي اے الله بنو دوسته هدایت وکړي اے الله بنو دوسته هدایت وکړي. طفیل بن عمر دوسی ته یې ویې ته ورشه اوس اکه خوله وه مخکې پکې چې کوم اثر نه اوس پکې اثر پیدا شو د نبي علیه السلام په دعا چې دی راغی کلي ته نو خلکو ویې ته چېرته تللی وي لکه د یونس علیه السلام ته چېرته تللی وي. طفیل بن عمر ورته وی ولې تاسو ما پسې څه کوئ. وی ته چې لړې مونږ جرګه راوغوښته مونږ وی یاره د طفیل ګورې صحیح وی خو وی بیا ته نه وي. هغه وی زه رالم که نه ولې څه وایې. بس وی مونږ دغه وو چې د کم پیغمبر د خوا تیلچي راغلی مونږ ټول په هغه باندې ایمان راوړو چې هغه د الله پیغمبر دی و اخرنی پیغمبر دی. ټول کلی بنو دوست په یو ځل مسلمان شو. بیا داسې مسلمانان شو بنو دوست چې د یمن د ایمان به نبي علیه السلام ډېر صفت کولو. فرمایل به الایمان یمانی والحکمت یمانی. ایمان هم د یمن ایمان دی او حکمت هم د یمن حکمت دی.
ما یو یمني دکاندار ته وی ما الایمان یمانی والحکمت یمانی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وی صدقه بالکل رښتیا دی خو الان اوس په دې وخت سره وی اوس هغه ایمان نشته هغې کې ډېر خفه شو ما ولې وی ډېر خراب شو حالانکه اوس هم زموږ نه بخي د یمن خلکو کې ډېر صفات دي نرم دي او خوش اخلاقه دي خوشګفتاره دي د نبی علیه السلام په دعاګانو باندې رنګ دي هدایت دائمی الله تعالی د نبی علیه السلام په دعا باندې لیکلی دی ابو هریره صاحب بیا اوس دې کې اختلاف دی ټوله خبره مې ځکه وکړه چې ابو هریره صاحب باره کې راځي چې 4 کاله نبی علیه السلام سره تېر کړي دي او دا د هجرت نه وړاندې واقعه ده کتابونه لیکلي دي چې 4 کاله یو ځل تېر کړي دي بیا تللی دی بیا راغلی دی خو دغه کول ډېر معتبر نه دی د نبی علیه السلام سره لږ وخت پاتې شو خو دی بیا لاړو دی چې خپل قوم ته لاړ نو د بیا خپل کاروبار شروع کړو ډېر وخت پکې تېر شو نبی علیه السلام پکې واپس د مکې معظمې نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغلو دی بیا هم نه دی راغلی لا موقع ورته نه ده جوړه شوې یمن ډېر لرې دی بیا چې نبی علیه السلام خیبر ته لاړو دی دکه ورځو کې راغی د خیبر د تلو نه وروسته نبی علیه السلام لا خیبر کې و چې دی راغی دی وایي چې زه خیبر ته نبی علیه السلام تلو زه مدینې منورې ته رالم نو صباح بن عرفه یو صحابي و هغه نبی علیه السلام خپل جانشین جوړ کړو نو هغه به مونځ کو چې هغه به مونځ کو نو د سهار مونځ کو زه راورسېدم نو په یو کې سوره مریم تلاوت وکړو په دویم رکعت کې ویل للمطففین الله فرمای ویل للمطففین هلاکت دا هغه چا لپاره دی چې هغه کموالی کوي په تول کې کموالی کوي چې دا یې ووي نو ما ته نوره پته نه وه چې اوس ماله نه دي په کار چې زه د دې په باره کې د آیت سره څه نور څه ووایم نو چې ما به کله مونځ کو نو ما به پکې وي ویل لابي فلان له مکین لأن اذا قتال بالوافي واذا کال بالناقص ما به پکې د ځانه بیا دا هم وي ما به چې ویل للمطففین وي نو ما به وي هلاکت د ابي فلان دپاره یو سړی زموږ د کلي وی و هغه به وي ټول ډېر کم ورکو دکاندارو چې ورکوي نو کم ورکوي چې اخلي نو پوره اخلي او چې بل نه ورکوي نو هغه بیا کم ورکوي ما به دا وی چې پلانکي د پلار دپاره د ډېر لوی هلاکت وي 2 پیمانې دي ورسره 2 قسمه تول کوي د دکاندارانو کې ټک دکانداران به هغه چې هغوی به خپل سیرونه جدا جدا او ګټې به یې دغه کړي یو به یې توږلې وه دا دوره ده بل به یې توږلې وه دا دوره ده هغه به هم 2 پیمانې وي یو به پوره وه یو به کمه وه چې یو به چاله به یې تلله نو هغه کمه او چې چاله به یې اغوسته نو هغه پوره بس دا یو عادت و چې چانه به یې واغوسته څه شی نو هغه به یې کم تلو هغه به یې کم وتلو چېرې دی به دغه نه شي او بل نه به یې ورکول نو هغه له به یې د کم په دغه باندې ورکړو بل لا ریټ به یې ترېنه پیسې به یې ترېنه ډېرې واغوستې چې خپله به یې تلل نو کم تول به یې کو دا یو عادت و ما به هغه یادو ویلو للمطففین په ځای به مې هغه یادو ده ته پته نه وه نو ځکه یې په مونځ کې داسې کول ورنه په مونځ کې خو دا نشته چې بنده آیت پسې څه ووایي دا دیر بابا چې دی د اکانې نو زمونږ خو یاد نه دی چې داسې شوي خو لکه طالبانو به مونږ ته وی چې د یو ځل مونځ کولو بیا به یې مونځ هم د دې وجې نه کولو چې هغه تفسیر ورته یاد و د امام لاهوري رحمت الله علیه نو ده ویږي نه زه تفسیر طالبانو ته پړوم نو په مونځ کې چې هغه آیت ووي نو بیا یې وي قال اللاهوري بس بیا یې وي یاره بس دې مونځ به نه کوم ځکه زه په دې مونځ کې کله کله وایم قال اللاهوري بیا وی چې مونځ نه زه فارغ شم ابو هریره صاحب فرمایي نو صباح بن عرفه خواته لاړم هغه له مې څه توخه ورکړه او ما یې دا د نبي علیه السلام ده انا بیا لاړم خیبر ته نبی علیه السلام خیبر کې خیبر فتح شوی وایي دقه وخت کې د ابو هریره صاحب عمر 13 کاله نو دومره وخت به نه و تېر شوی ځکه نبي علیه السلام
14 کاله مکه معظمه کې 10 کاله مدینه منوره کې دغه 14 کالو کې به څه کلونه داسې و چې هغې کې به طفیل بن عمر دوسي رستو راغلی نو د ابو هریره صاحب عمر زما د ناقص علم مطابق د 10 او د 13 په منځ کې خود راغی ځکه چې 14 کاله شو دغه 3 تنه لرکه مخکې نو دی به دغه وخت کې د 22 کالو یا به د 21 کالو بیا دوباره چې راغلی د 8 کاله پس نو بیا د 13 کالو او بیا 4 کاله تېر کړي خو د نبي علیه السلام د وفات نه وروسته هم بیا و نو بیا دغه وخت کې د نبي علیه السلام د هجرت په داسې کلونو کې راغلی دی چې 4 کاله نبي علیه السلام سره راغلی دی یو قول دا شو یا بل قول دا دی چې د 4 کاله وړاندې تېر کړي دي او 4 کاله یې وروسته تېر کړي دي 9 کاله شو بیا هغه 4 کالو ذکر نه راځي هغې کې حدیث نه دی نقل کړي او د 4 کالو د مدینې منورې په دور کې حدیث نقل کړي دي اوږده واقعه ده چې ما نبي علیه السلام ته وویل چې زه پخته عمر یم د 13 کالو نه بیا سیوا نو د 13 کال نه وروسته بیا دا چې لکه عمر لږ پوخ شي ما اوس وی چې یاره زما هغه حافظه کمزورې ده ما ته دعا وکړئ چې الله تعالی زما حافظه کوي کې نبي اسلام دعا وکړه او قول دا راځي چې ما ته صادر خور کو او پای کې په لپو باندې سوا چول او بیا ما ته وی چې دا صادر راغون کا هغه صادر چې ما راغون کو ما ته وی سینې پورې جوخ کا ما سینې پورې جوخ کو ابو هريره صاحب وایي د دین وروسته ما نه د نبي علیه السلام یو وړې نه وړه خبره د معمولی خبرې نه زه الله تعالی د هغې نه محرومه کړی نه یم هغه به زما حافظه کې داسې پرته وه چې داسې څوک لیکلو کې نوم به داسې ورته یاده نه وي لکه زما په حافظه کې به چې د نبي علیه السلام یو قول هغه به محفوظ و او بیا ټولو نه ډېر احادیث د ده نه نقل دي ټولو نه ډېر 5,485 یا 50 دوره احادیث ترې نقل دي او دویم نمبر ورپسې په نقل د احادیثو کې نمبر د مور بی بی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ده دا هغې نه 2210 احادیث نقل دي بیا نبی علیه السلام سره به او دا به وی چې ګوره ټول خلک وایي چې ابو هریره ته حدیث ډېر یا یاد دي یا نقل کوي نو دا وجه دا ده چې زما وروڼه انصار چې دي نو هغوی لړ شي زمیندارو له پټو ته او مهاجرین چې دي نو هغوی په دوکانونو کې وي بازار ته ورشي او زما خو بس د یوې ګېډې خبره ده نو زه بس د نبي علیه السلام سره یم نو دی چې احادیث نه یادوي نو دی د دې وجې نه یادوي چې څوک بازار کې څوک پټي کې او خو همه وخت نبی علیه السلام سره یم د ده باره کې ډېر نور واقعات دي خو به هر حال د ابو هریره صاحب دغه حالاتو باندې اکتفا کو بیا وروستو دی د بادشاهانو په وخت کې هم پاتې شوی دی او ډېر جري و د یو بادشاه په وخت کې و کوم چې نږدې خلافت و او هغه داسې وکړل چې د بنو هاشم نه وروستو بیا چې رالل نو هغه داسې وکړل چې د اختر د لمونځ نه مخکې خطبه شروع کړله او پاڅېده منبر ته ته ابو هریره صاحب په لومبي صف کې ناست و بادشاه به هغه وخت سره مونځ کولو بادشاهي وخت به مونځ کولو نو اوس چې مروان و یا څوک نو بس دی ورپسې ورپاسېده د لمنې نه یې نیولی هغه به مخکې زور کو ده به په وروستو راښکه هغه به مخکې ته هغه پوه شه چې دی ولې ما راټینګوي او هغه ته ځان خلاصو چې زه ورپیږم او ده ورته وي د خدای بنده مه کوه داسې هغه ورته وي ابو هریره ما پرېږده وی ولې هغه کار کوي چې نبي علیه السلام نه دی کړی نبي علیه السلام به مونځ وکړو نو بیا به یې خطبه وي او ته لګیا یې مخکې خطبه وای وی ښه راته پته ده چې نبي علیه السلام به داسې کول خو هغه ته خو به تاسو کېناستئ دی ما ته اوس کښېني نه وی زه د دې یارې مخکې خطبه دا اوس هم علما چې دی نو د یارې دا مخکې تقریرونه کوي هسې خو هغوی ته بیا څوک کښېني یعنې دا طریقه زموږ دا ټیک ده مجلس کې اخره کې که څوک وي نو وي به که نه نه دي نو بیا خو هغه بادشاه له خپل زور ورکو بیا یو څه وخت ګورنر هم پاتې شوی دی
ګورنر هم پاتې شوی دی او چې ګورنر نو یو ځل یې پڼ په سر و د خشاکو را روانو او اواز به یې کول الله مو وبخه دې ګورنر له لار ورکوي خلکو وایي دا څنګه ګورنر دی تا پڼ په سر دی نو پڼ مې کېښود چا ورته وایي دا ولې دا پڼ ولې راړې ته بل څوک نشته وایي که پڼ مې راړو نوم ابو هریره وم که پڼ نه راړم نوم ابو هریره یم په ما باندې څه زما کې خو څه کمی نه راځي په دې دا د ابو هریره صاحب څه مختصر حالاتو دا د هغه نه روایت حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي عليه الصلاه والسلام قال وی فرمایل ما نقصت صدقه من مال نکموي صدقه مال لره صدقه مال نکمي وما زاد الله عبدا بعف الا عزا نه زیاتیږي د بنده دپاره په معاف کولو د یو بل بنده مګر عزت سیوا کیږي نه سیوا کیږي بل شی مګر عزت سیوا کیږي وما تواضع احد لله الا رفعه الله او نه کوي تواضع یو بنده د الله دپاره مګر الله پورته کوي هغه لره دا په پښتو کې معنا شو دا باب د تواضع نو د دې د وجې دا حدیث راړه زمونږ به پکې ترجمه الباب سوي ترجمه الباب به پکې دا وي اخیرنې ترجمه الباب ما تاسو ته مخکې ویلو درسونو کې به هرحال بیا به مو هم که نوي ملګري وي ترجمه الباب د امام بخاري رحمت الله علیه ډېر مشهور دی امام بخاري رحمت الله علیه باره کې علما فرمایي چې فقه البخاري فی تراجمه فقاهت ټول د امام بخاري په هغه په تراجمو کې دی هغه تراجم څنګه دي باب یې راغستی دی باب یې راغستی دی د یو حدیث دپاره یې راغستی دی باب کې یو خبره کړي د دې لپاره چې د حدیث کې راځي نو هغه به زه باب کې ذکر کوم دپاره د دې چې دا حدیث زه هغې کې راولم او دا باب زه دلیل وګرځوم په دې حدیث او دا حدیث دلیل وګرځوم په باب باندې دې ته ترجمه الباب وایي نو ګورئ به چې کوم باب شروع وي نو چې تاسو نه خبره یې رانشي ګورئ کله به داسې وي یو اوږد حدیث به وي په هغې کې به اوږده واقع وي لکه اوس ما د طفیل بن عمر دوسي خبره کوله خو مقصود پکې زمونږ احوال نه چا و د ابو هریره صاحب نو چې داسې نشي چې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا واقعه د چا ون تاسو ورته څه وایي د ابو هریره صاحب سره یې تعلق و ترجمه الباب پکې د ابو هریره صاحب قولو دکه شان که یو اوږده واقعه وي د کتاب کې راځي مشکات شریف کې راځي اوږده واقعه وي کله کله د استاد نوم دا ایر شي چې دې واقعه کې څو زر طالبانو ته هم یاد ساتئ اوس به یې په تاسو ووایم چې دې ځای کې زمونږ څه مقصود دی نو ګورئ یول خو پکې راغی حدیث کې ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله زمونږ د اخیري خبره چې ده نبی علیه السلام فرمایل تواضع نه کوي یو بنده هیڅ څوک د الله دپاره مګر الله د هغه دپاره هغه د رفعت ذریعه ګرځوي نو تواضع لوی شی دی نو دا زموږ څه شو ترجمه الباب شو تواضع مونږ ویلو چې ځان ښکته د زړه نه حسابول نو معنا به څه شي الله به پورته کړي مرتبه ورفعه قدره الله به ورفع قدره الله به پورته کی قدر د منزلت د په دې تواضع باندې تواضع امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي هو الانکسار والتذلل لله عز وجل تواضع څه ته ویل شي انکسار ته ویل شي انکسار څه ته ویل شي د کسر نه دی کسر په غټ کاف سره نه په نری کاف سره په کابلی کاف سره کاف کابل کې چې کوم کاف دی قندهار والا نه انکسار ویلی شي ځان ماتول خپل خوی مات جوړول ډېر مات خوی د پښتانه څه وایي د پلان کې ډېر مات خوی دی یاره نو مات خوی انکساري شوه نو تواضع څه ته وایي هو الانکسار دا انکسار دی والتذلل او خپل ځان ذلیل او سپک ګڼل لله عز وجل نو د دې وجې تواضع ډېر لوی شی دی چې څوک ځان
کته ګڼي انکساري کوي الله رب العزت مې رفعت نصیب کړي. دې خیال وساتئ. دې حدیث کې درې خبرې راغلې او په دریو خبرو کې د خلکو خلاف تبع نبی علیہ السلام ذکر کړه چې حال دا دی چې خلک یو شان ګڼي او هغه بل شان ده. ګورئ خیال کوئ. ما نقص صدقه من مالین، خلق دا وایي چې صدقه ورکړي خو مال لږ کم کو. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، خلق وایي چې څوک مار کوي دا خو د اصله کمزورتیا غونتې علامه ده. وایي ته دوره کمزورې شوې چې جنګ ورسره نشي کولی، ته هغه د جنګ نه